ওকে, আজকে লেকচার শুরু করছি। আর্কাইভ থেকে তোমাদের রোল নিয়ে নেব যারা উপস্থিত হয়েছ। Here we will draw tangent and normal to a circle, real circle. Recording in progress. Okay, here you need to choose a point on a circle or on this circle, and here you can draw a tangent. You already know the definition of tangent and normal, and at the same point you need to draw a normal. The normal must pass through the center of the circle. To have a circle, you need the coefficient of x square and the coefficient of y square should be the same, ay square, or you can take a as 1 plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This represents a circle plus c equal to 0. You can take a suitable one, and hence you will get x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. As for example, x square plus particular circle y square plus 2x say plus 4y plus 1 equal to 0. It is a particular circle, and you can take any point. As for example, 0, if x is 0 or y is 0, then x equal to, you have plus minus 1, simply 0 1 1 0. This point lies on the circle because this point will satisfy this circle. Here if x equal to 1, then you have 1. Is it x square plus 2x plus 1 minus 1 0? This point lies on the circle. Am I right or wrong? Here minus 1 square means 1 plus 0 minus 2 plus 0 plus 1. So you have 1 plus 1 minus 2, that is 0 equal to 0. So this point lies on the circle. So you need to take a point, say minus 1 0, minus 1 0 point. Here you have the minus 1 0 point. And at that point you need to draw a tangent and a normal. First you need to choose, there are several points on the circle, but you need to choose a point first. Then you can draw the tangent and normal to the circle at a particular point. But how can we do it? First you need to find out slope of the tangent. How can you get slope? You need to differentiate the equation of circle with respect to x. 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is general equation of a circle. And if you differentiate this with respect to x, here it is an example of implicit function. So here it is taken that y is a function of x. Then you can differentiate y with respect to x. So differentiating this, we have 2x plus
if you differentiate this y square with respect to x, then you have 2y dy dx. That is, this is the differentiation of implicit function. And if you differentiate this with respect to x, you have 2g plus, if you differentiate with respect to x, then you have twice f dy dx. And if you differentiate c constant with respect to x, then it must yield 0. And transferring suitable terms on right hand side, you have y dy dx plus f dy dx is equal to minus g minus x. So here slope of tangent would be minus g plus x over y plus x. This is the slope. And if you find the slope at the point, any point, it is particular point, and this point must lie on the circle. Say x1, y1 is a point on the circle. Then at that point, slope is equal to minus g plus x1 and y plus f1. You need this slope if you want to find the equation of tangent and equation of normal. Then if this is the slope of the tangent, then the slope of the normal will be reverse of this with reverse sign. That is, it will be y1 plus f in the case of normal. If this is the slope of tangent, say m, then the slope of normal m1 will be y plus f1 by g plus x1. This is the slope of normal and this is the slope of tangent. If you want to draw the normal and tangent to a circle, then you need to know their slopes. The slope of the tangent to the circle at point x1, y1 is minus g plus x1 by y plus f1. And if you want to draw the normal to the circle at the point x1, y1, then the slope of the normal is equal to y plus f1 by g plus x1. Now you can ask any questions so far. If you have any problem, then you can ask any question. স্যার y এর জায়গায় কি y1 হবে না? This is not actually y1. y1 plus f, not f1. Actually, I have put the value of x1, y1 instead of x and y. Thank you. Here, instead of x, you have x1, and instead of y, you have y1. Here, g and f are constant. Okay. এই পজিশনাল এই দেখে আমি লিখে দিয়েছি f1, অ্যাকচুয়ালি fটা yটা পরে বলে এখানে আমার পড়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। আর কি প্রশ্ন? If you want to make any question, then you can ask. I think you don't have any question. Then I will draw the circle
tangent and normal, and some special cases will arise, and subsequently I will discuss them. First, you see some commands CLC, clear all, CLF. You can write them one after another in a line, or you can write them in different lines. As for example, CLC, clear all, clear F. Actually, they will increase the number of lines. You had better use this command in one line. Then you need to display the message, what is your target or what is your objective, what is the aim of this program. Here, by this program, we can draw tangent and normal to a circle. This is the string constant. It is the argument of the function DISP, display. DISP is a built-in function, and every function should have its argument. And here argument is string constant. You can write by this program, we can draw the tangent and normal to a circle. And for this you need some input. Input, here some constant. You cannot draw this circle. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. You cannot draw this circle. But if you specify the values of g, f and c, then you can draw this circle. That is why you can draw a particular circle. You can draw a particular circle so that r is always 0 or greater than 0. Otherwise, you cannot have a real circle. Here, you know r equal to root over g square plus f square minus c. So you need to insert g, f and c in such a way that its value must be greater than, so that the value of r should be greater than or equal to 0. If so, then you can get real circle. Otherwise, you can get imaginary circle, then you cannot have output. Okay. So you need to insert g, the value of g, f and c in such a way that the value of r would be 0 or greater than 0. If say g equal to 1, f equal to 1 and c equal to 4, then you cannot have a real circle. As for example, the value of g is 1, f is 1 and c is 4. Then it is square root of minus 2. That is imaginary. So you need to insert g, f and c in such a way that r is not less than 0. 0 চেয়ে ছোট হওয়া যাবে না. So here you need to draw the circle, but you need to specify the values of g, f and c. So here inputs of the program are g, f and c. Here g, f and c are input for this program. Here input is an input function. By this function, we can store the values, required values in a vector or in a matrix or in an array. You had better always use array. Okay, matrix বললে matrix এর manipulation একরকম, array এর manipulation একরকম. সুতরাং array বললে matrix ও বোঝায়, সবই বোঝায়. তাহলে আমরা বলবো C is an array. তাহলে ম্যাট্রিক্সে দুই ধরনের অপারেশন আছে, একটা হলো ম্যাট্রিক্স অপারেশন আর একটা হলো অ্যারে অপারেশন। তোমরা ম্যাট্রিক্স অপারেশন অ্যারে অপারেশনের মধ্যে পার্থক্য না বুঝে অনেক প্রোগ্রাম ভুল করো। অ্যারে অপারেশন, দ্যাট ইজ সে x is equal to 1. This is a row vector 1 2 say 3. So here
array operation means if you want to find x square, then you need actually x dot caret 2. This is x square. How can you operate array? এখানে array operation that is corresponding element এর উপরে square, that is 1 4 9. তাহলে x square array নতুন array তৈরি হবে যার এলিমেন্টস গুলো হবে 1 4 9. But you cannot have x square. এটা হলো ম্যাট্রিক্স অপারেশন। x আর x ম্যাট্রিক্স গুণ করা যাবে না, কারণ কি x ম্যাট্রিক্সটা হলো 1 2 3 আর y ম্যাট্রিক্সটাও হলো 1 2 3। তাহলে এই দুটো ম্যাট্রিক্সকে কখন গুণ করা যায়? যখন প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলামের সংখ্যা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারির সংখ্যা সমান হয়। এর সারি কয়টা? একটা, আর কলাম হলো 3টা। তাহলে 1/3 টাইপের ম্যাট্রিক্স এটা। এটাও হলো 1/3 টাইপের ম্যাট্রিক্স। তাহলে প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা সমান হলেই ম্যাট্রিক্সকে গুণ করা যাবে। তাহলে এই ম্যাট্রিক্সকে গুণ করা যাবে না। এক্স স্কোয়ার কে বলতে বুঝি ম্যাট্রিক্স অপারেশন, এন্ড এক্স ডট স্কোয়ার কে বুঝি এটা কি ম্যাট্রিক্স না অ্যারে মাল্টিপ্লিকেশন। এটা হলো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন তখন সম্ভব যখন এক্স অ্যারেটা যদি এরকম হতো, এক্স অ্যারে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 1 2 3 4, তাহলে এই ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স অপারেশন সম্ভব এবং অ্যারে অপারেশন সম্ভব। হোয়াট ইজ অ্যারে অপারেশন হিয়ার? x ডট স্কয়ার। x ডট স্কয়ার মানে প্রতিটা এলিমেন্টের উপরে স্কয়ার, অর্থাৎ 1 4 9 16। This is array operation, and x square, this is matrix operation, and this is equal to actually 1 2 3 4 1 2 3 4. You need to multiply these two matrices with the rule of matrix algebra. Okay, how can you do it? Here you need 1 times 1 equal to 1 plus 2 times 3 6, that is 7. Now you need to multiply this row with the corresponding elements. 2 plus 6 8, 3 plus 12 15, and 6 plus 16 22 maybe. So this is matrix multiplication and this is array multiplication or array operation. So array operation and matrix operations are different in MATLAB. These points should be noted here, that if you want to have matrix operation, then you should have a square matrix, and if you have a row vector or simply a column vector, this is called column vector or column matrix or column array. Or if you have a row vector, say 1 2 3 4 5, this is a row vector, then you only can be able to multiply or manipulate it by array operation. In the case of array operation, you need x dot caret cube, that is প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা কি করব 3 বার গুণ করে যে এলিমেন্ট গুলো পাবো। 1 কে 3 বার গুণ করলে 1 পাবো, 2 কে 3 বার গুণ করলে 8 পাবো, and so on. অর্থাৎ প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপর পাওয়ার হবে 3, তাহলে যে এলিমেন্ট তৈরি হবে সেটা। দিস ইজ অ্যারে অপারেশন। অ্যারে অপারেশনের মাধ্যমে এটা তৈরি করা যাবে, কিন্তু এখানে ম্যাট্রিক্স এর মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল হবে না। সো there is a difference between array operation and matrix operation. So here C is, you can mention it as an array or a matrix or a vector. তাহলে ভেক্টর হিসাবে বলা যাবে
ম্যাট্রিক্স বলা যাবে, অ্যারে বলা যাবে, কিন্তু অ্যারে বললে সুবিধা সব হয়ে যাচ্ছে। আর তখন সুবিধাও ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করব না অ্যারে মাল্টিপ্লিকেশন করব, অ্যারে অপারেশন হচ্ছে না ম্যাট্রিক্স অপারেশন হচ্ছে, সেটা বুঝতে হবে। অ্যাকচুয়ালি যা বলো তা হিসাবে বলা যাবে। হিয়ার সি ইজ এ রো ভেক্টর। হাউ মেনি এলিমেন্টস আর দেয়ার ইন দ্য রো ভেক্টর? হু ক্যান বি এবল টু সে দিস? How many elements are there in this row vector or in this array or in this matrix? Here you are inserting the values of G, F and C, and they would be stored sequentially in C. So C is a matrix, or C is an array of 3 elements, whose first element is G, second element is F, and third element is C. Now what is your problem? See line number 6 and 6 to 10. Mention your problem. Here C is a row vector and or array or a matrix, and with the input function, here the values of G, F and C are stored sequentially. এবং সিকোয়েন্সিয়ালি যদি স্টোর করি তাহলে G এর মান কত হবে? C ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট, and the value of F would be the second element of the array. That is, array এর সেকেন্ড এলিমেন্ট কি রকম করে প্রকাশ করা হবে? C2, and third element of the array is defined as C3, and this value will be stored in C. G কি অ্যারে কিনা কে বলতে পারবে? G, F এবং C। G ও একটা অ্যারে, F ও একটা অ্যারে, C ও একটা অ্যারে। তাহলে G অ্যারের ফার্স্ট এলিমেন্ট বা এখানে একটা এলিমেন্ট থাকবে। সুতরাং ম্যাটল্যাবে যতগুলো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় প্রত্যেকটাই অ্যারে। তাহলে C হচ্ছে 3টা এলিমেন্টের অ্যারে, আর G হলো একটা এলিমেন্টের অ্যারে, F হলো একটা এলিমেন্টের অ্যারে, C হলো একটা এলিমেন্টের অ্যারে। Okay, with the values of G, F and C, you need to store the value of R. What is here equal? Who can be able to say this? R equal. Equalটা কি এখানে? কেউ জানো না? অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর। অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর। আমি তো বলার পরে বললে হয়তো জানতে কিনা জানি না। অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে একটা এক্সপ্রেশন আছে, এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন। এক্সপ্রেশনের যে ভ্যালু হবে সেই ভ্যালু আর কে অ্যাসাইন করা হচ্ছে। এই আর কোথায় স্টোর হবে বলো দেখি? কম্পিউটারের কে বলতে পারবে? র্যাম, কম্পিউটারে র্যাম আছে, সেই র্যামে এটা ক্ষণস্থায়ী মেমোরি, ভলাটাইল মেমোরি বলে, এই মেমোরিতে এটা স্টোর হবে। প্রাইমারি মেমোরি তাকে বলা হয়। র্যাম এবং রম কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরি। সে র্যামে যে সে একটা কিছু জায়গা দখল করে সেই জায়গাতে এই ভ্যালুটা স্টোর হবে। কোন ভ্যালু? জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার রুট, এটাকে বলা হয় অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন। এই এক্সপ্রেশনের ভ্যালু যেটা হবে সেটা কোথায় জমা হবে? আর এ স্টোর হবে। তাহলে এই স্টেটমেন্টের কথা হলো, এটা হলো অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট। এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয় বলে একে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট। The value of this expression will be stored in R. R is an array. এইবার now you need to take a point on the circle. Enter the point, key point. Enter a point that lies on the circle. Enter a point on the circle. সার্কেলের উপরে না হলে কিন্তু ট্যানজেন্ট অঙ্কন করা যাবে না, সার্কেলের উপরের বিন্দু হতে হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি একটা স্পেসিফাই করলে বিন্দু এখানে, তাহলে ট্যানজেন্টটা এরকম হয়ে যাবে, অর্থাৎ সার্কেলে হবে না।
সার্কেলের উপর দিয়ে চলে যাবে। এখানে একটা কোথায় বিন্দু বিবেচনা করেছো সেই বিন্দুর উপর ভিত্তি করে একটি কি পাওয়া যাবে, সরল রেখা পাওয়া যাবে, সেটা ট্যানজেন্ট হবে না। সো if you want to draw a tangent to a circle and normal to a circle, then you must need to specify a point on the circle. Any question so far? লাইন নম্বর বললে সেখানে প্রশ্ন করা যাবে 1 থেকে 14 পর্যন্ত। যে জায়গায় বুঝতে পারো নাই, you can ask any question from line 1 through 14. বোঝা গেল? বলো তো পি ভেক্টর কতটা এলিমেন্টের ভেক্টর? পি ভেক্টরে কয়টা এলিমেন্ট থাকবে? 2টা। থ্যাংক ইউ। কত রোল বললে? স্যার 113। 113। ওকে, 2টা এলিমেন্ট থাকবে। তো 2টা ছিল এলিমেন্ট, স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি যদি স্যার কয়েকটা ট্যানজেন্ট আঁকতে চাই তাহলে কি ইনপুটও বেশি করে নিব পি হ্যাঁ, এরকম? ততগুলো ইনপুট নিতে হবে যতগুলো ট্যানজেন্ট অঙ্কন করতে চাইবে। বোঝা গেল? একটা জি ট্যানজেন্ট স্যার। অঙ্কন করব, একটা নরমাল অঙ্কন করব, দ্যাট ইজ হোয়াই উই আর ইনসার্টিং এ পয়েন্ট। তাহলে পি ভেক্টর, তখন পি ভেক্টরে অনেকগুলো এলিমেন্ট রাখা লাগবে। এলিমেন্টস গুলো পেয়ার ওয়াইজ অর্থাৎ ভুজ এবং কোটি হতে হবে। তাহলে পি এলিমেন্ট, পি ম্যাট্রিক্সে 2টা এলিমেন্ট আছে, অথবা পি অ্যারেতে 2টা এলিমেন্ট আছে, অথবা পি ভেক্টরে 2টা এলিমেন্ট আছে। এটা কি রো ভেক্টর আর কলাম ভেক্টর, এরকম করে ইনপুট দিলে সবসময় রো অনুযায়ী হবে, অর্থাৎ এলিমেন্টস গুলো রোতে থাকবে। অর্থাৎ পি ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট এখানে x1 and second element of the p vector is y1. Here axis equal, you can use this command. তাহলে আমাদের x axis এবং y axis ইকুয়াল দেখাবে, সমান আর কি। যদি এটা আমার ডেস্কটপটা কেমন সেটা দেখতে রেক্টেঙ্গুলার বলে রেক্টেঙ্গুলার মনে হবে, কিন্তু যেগুলো স্কোয়ার আকারের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ এরকম আছে তোমরা বাজারে যে দেখবে, সেগুলোতে বোঝা যাবে অ্যাক্সিস ইকুয়াল দিলে অ্যাক্সিস ইকুয়াল হবে। আর গ্রিড অন মানে যখনই আমরা রান করব, গ্রিড যদি অন না লিখি তাহলে জাস্ট এখানে ফিগারটা হয়তো এরকম দেখাবে, এরকম। কিন্তু গ্রিড অন করলে এখানে যে কতটি পর পর এটা ডিফল্ট, এখানে ধরো 1 2 3 এই ইকুয়াল উইথে আমাদের কিছু গ্রিড, রেক্টেঙ্গুলার গ্রিড, ভার্টিক্যাল এবং এই গ্রিড গুলো ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টাল কিছু গ্রিড লাইন অন হয়ে থাকবে। তাতে বোঝা যাবে যে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত। এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তোমার সুবিধা হবে এটা 3 4 এরকম করে বুঝতে সুবিধা হবে যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক। গ্রিড অন করলে কোন বিন্দুকে লোকেট করছে, কোথায় কি, এটা ইনফরমেশন জানতে সুবিধা হবে। আর যদি এরকম জায়গায় গ্রিড অন না করি তাহলে কোন জায়গায় এই জায়গার স্থানাঙ্ক কত, এখানে ম্যাটল্যাবে শুধুমাত্র এখানে একটা টিক বার থাকবে, সেখানে থাকবে তোমার পয়েন্ট। ধরো এখানে আছে এই বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে চাচ্ছি, এটা তুমি বুঝলে 5, কিন্তু এই বিন্দুটা কত সেটা কিন্তু বোঝা একটু কঠিন হচ্ছে, 5.1 হয়তো হবে এরকম। তো গ্রিড অন করা থাকলে এটা বোঝারও সুবিধা হবে, সেই জন্য গ্রিড অন করে রাখতে পারো। ইট ইজ নট ম্যান্ডাটরি, অ্যাক্সিস ইকুয়াল, গ্রিড অন, এইগুলো ম্যান্ডাটরি না, নট, you can use them or not. Okay, and এখানে হোল্ড অন ইউজ করাও যাবে, না করলেও হবে, তবে আমরা একটা প্লট করার পরে তারপরে হোল্ড অন করব। অর্থাৎ কয়টা প্লট আমি একটা উইন্ডোতে নিতে চাচ্ছি, সবগুলো প্লট যদি একটা উইন্ডোতে নিতে চাই তাহলে হোল্ড 1 লিখতে হবে, HOLD 1, হোল্ড 1, হোল্ড অন। যদি না করি তাহলে একটা ফিগার ড্র করে অন্য ফিগার গুলো অঙ্কন করবে না। আমরা চাচ্ছি ট্যানজেন্ট, সার্কেল, নরমাল, তিনটা একই জায়গায় চাচ্ছি, একই উইন্ডোতে। তাহলে এক ফিগার উইন্ডোতে তিনটা যদি ফিগার নিতে চাই তাহলে একটা ফিগার অঙ্কন করার পরে
হোল্ড অন লিখতে হবে। ওকে, এখন প্রথমে তোমার একটা টেস্ট করতে হবে যে আর বের করা হলো সেটা কেমন, এর রিয়াল পার্ট শুধু আছে না ইমাজিনারি পার্ট আছে। যদি কমপ্লেক্স হয়ে যায় অর্থাৎ তার এর মান রুট ওভার সামথিং, এটা নেগেটিভ সামথিং হয়, তাহলে কি হবে, এটা a প্লাস আইবি আকারের, তাই না? অর্থাৎ কমপ্লেক্স নাম্বার হবে। অর্থাৎ এখান থেকে স্কোয়ার রুট অফ নেগেটিভ মানে তোমার আসবে হয়তো প্লাস মাইনাস i4, যদি 16 হয়, 16 যদি হয় তাহলে বোঝা যাবে প্লাস মাইনাস i4 এসেছে, অথবা এরকম। তাহলে যদি এইরকম আসে তাহলে বোঝা যাচ্ছে তার ইমাজিনারি পার্ট আছে। ইমাজিনারি পার্ট কত? 4। তাহলে আর যদি রিয়াল হয় তাহলে তার ইমাজিনারি পার্ট থাকবে না। তাহলে এখানে যদি আমরা বলছি ইমাজিনারি পার্ট যদি 0 হয় তাহলে বুঝবো সার্কেলটা রিয়াল, আর যদি না হয় তাহলে বুঝবো যে সার্কেলটা রিয়াল না। তখন আমরা এলস লিখে দিয়েছি, দেখো, এলস দি সার্কেল ইজ ইমাজিনারি। তাহলে এই পর্যন্ত কাজ হবে কখন? যদি সার্কেল রিয়াল হয়। রিয়াল হলে এই পর্যন্ত কাজ হবে, আর যদি রিয়াল না হয় তাহলে আমরা বলবো যে সার্কেলটা ইমাজিনারি। এইদিকে একটু বেশি দূরে লিখে দিলাম তাতে তোমাদের সুবিধা হবে। তাহলে ইফ এলস স্টেটমেন্টের কাজ কি? যদি এই কন্ডিশন সত্য হয়, এই কন্ডিশন সত্য হয় তাহলে করেসপন্ডিং স্টেটমেন্ট গুলোর কাজ হবে। আর যদি এটা মিথ্যা হয় তাহলে এলস ব্লকের কাজ সম্পাদিত হবে, অর্থাৎ কমপ্লিট হবে। ইফ the condition is true, then the corresponding statement will be executed. এগুলো সব এক্সিকিউটেবল স্টেটমেন্ট যেগুলো আছে সবগুলো এক্সিকিউট করবে। আর যদি এই কন্ডিশন মিথ্যা হয়, then if the condition is false, then the statement of else block will be executed. else ব্লকে আছে আমাদের display the circle is not real or is imaginary. else ব্লকে যা লিখে দিব সেটা আমাদের ডিসপ্লে হবে যদি কন্ডিশনটা সত্য না হয়। and if the condition is true, then এটা হলো if ব্লক বলা হয়। if ব্লক, ব্লক মানে ব্লক অফ স্টেটমেন্টস, মানে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট থাকলে তাকে বলা হয় ব্লক অফ স্টেটমেন্ট, এটাকে বলা হয় if ব্লক, and it is else ব্লক। তাহলে if ব্লকের কাজ সম্পাদিত হবে if the condition is true, এটা সত্য। যদি সত্য হয় তাহলে কন্ডিশন গুলো স্টেটমেন্ট গুলো এক্সিকিউটেড হবে, আর যদি না হয় তাহলে দি সার্কেল ইজ ইমাজিনারি, এই স্টেটমেন্টের কাজ সম্পাদিত হবে। আমার মনে হয় তোমরা জানো ইফ কন্ডিশন, এটা ইফ ব্লকের ইফ এলস স্টেটমেন্ট, কন্ডিশন, ব্লক অফ স্টেটমেন্টস। ব্লক অফ স্টেটমেন্টস মানে একাধিক স্টেটমেন্ট থাকে, এই জন্য আমরা লিখি ব্লক। নাম্বার অফ স্টেটমেন্টস যদি হয় তখন তাকে আমরা বলি ব্লক অফ স্টেটমেন্টস। এখানে একটা স্টেটমেন্টও থাকতে পারে, ব্লক অফ স্টেটমেন্টস। তারপরে এলস ব্লক অফ স্টেটমেন্টস। এটা ইফ এলস এর স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচার অফ ইফ এলস। এটা ব্লক অফ স্টেটমেন্টস 1 দি, আর এটা ব্লক অফ স্টেটমেন্টস 2। আর এটা কন্ট্রোল করছে বলে এটাকে বলা হয় কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট, এন্ড এভরি কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ইন ম্যাটল্যাব উড বি ইন্ডেড উইথ END। তাহলে এটা কিসের স্ট্রাকচার লিখলাম কে বলতে পারবে? একটা স্ট্রাকচার যার সাহায্যে ডিসিশন নেওয়া যায়, এই স্যার স্ট্রাকচারের নাম কি? if else, if else if else, structure. Yes, thank you. If else this structure or if else statement. What is meant by block of statements? Block of statements, that is a number of statements.
অর্থাৎ একাধিক স্টেটমেন্ট হলেই আমরা বলি ব্লক অফ স্টেটমেন্ট। এখানে একটা স্টেটমেন্টও থাকতে পারে, এটাকে বলা হয় ট্রু ব্লক, আর এটাকে বলা হয় ফলস ব্লক। ইফ দ্য কন্ডিশন ইজ ট্রু, ফার্স্ট ইট উইল টেস্ট দ্য কন্ডিশন। তাহলে আমাদের কম্পাইলার মেশিন লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করলো। কনভার্ট করার পরে সে দেখবে কন্ট্রোলটা কোথা থেকে কোথায় যাবে, তাই না? প্রথমে কন্ডিশনটা চেক করবে, কন্ডিশনটা সত্য হলে এই ফ্লোটা ট্রান্সফার করে দিবে এখানে, দিয়ে এখানে যতগুলো স্টেটমেন্ট আছে তার কাজ হবে। আর যদি কন্ডিশন মিথ্যা হয় তাহলে এই কাজগুলো সে স্কিপ করবে, স্কিপ করে কন্ট্রোলটা কোথায় চলে আসবে, ব্লক অফ স্টেটমেন্টস 2 তে চলে আসবে। চলে এসে এখানে যতগুলো স্টেটমেন্ট আছে প্রত্যেকটার কাজ সে অ্যাকমপ্লিশ করবে, দ্যাট ইজ পারফর্ম করবে। তাহলে কন্ডিশন, ইফ কন্ডিশন is true, then the block of statements 1 will be executed, and if the condition is false, then block of statements 2 would be executed. It is the structure of if else statement. কখন আমরা এটা ইউজ করব, if you have an alternative, অর্থাৎ তুমি একটা জায়গায় গিয়ে দেখছো যে দুইটা পথ আছে, কোন পথে যাবে, এই পথে যাবে না এই পথে যাবে। if you have one alternative, তখন আমরা স্টেটমেন্ট ইউজ করব। যদি কন্ডিশন সত্য হয় তাহলে এই পথে যাব, আর এটা হচ্ছে ট্রু পাথ, আর এটা ফলস পাথ। আগে তো জানবো না কোনটা ট্রু কোনটা ফলস। যেখানে কন্ডিশন সত্য হবে তখন এই পথে যাব, কন্ডিশন মিথ্যা হলে এই পথে যাব। তাহলে তোমাদের এই মাইকটা করা আছে, অফ করে দাও। মাঝে ধুমায় মাঝে তুলিস মাঝে তোমরা তার মাঝে দরগো দৌড়ে 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 তোরা মুরগা তো দৌড়ে দৌড়ে তোরা মুরগা তো দৌড়ে দৌড়ে। ওকে, আমি ফোর্সফুলি মিউট করে দিয়েছি, যাদের সমস্যা হয়তো করছে না মিউট। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে ইফ এলস স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচার হলো, কখন আমরা এটা ইউজ করব কে বলতে পারবে? হয় উই ইউজ দা ইফ এলস স্টেটমেন্ট, কখন আমরা ইউজ করব ইফ এলস স্টেটমেন্ট? কন্ডিশন সত্য বা মিথ্যা হলে। কত রোল? স্যার 19 সিরিজের 199। 199। তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক এ ডিসিশন, ওকে, and if you have only one alternative, এরকম তো তিনটা পথ থাকতে পারে, তাই না? এখানে দিয়ে তুমি ডিসিশন নিতে পারছো না, এখান থেকে তিনটা পথ আছে, তাহলে তখন ইফ এলস স্টেটমেন্ট আমরা ইউজ করব না, অন্য স্টেটমেন্ট আছে। কিন্তু যখন একটা অল্টারনেটিভ তখন ইফ এলস ল্যাডার ইউজ করা যাবে। তো যখন একটা অল্টারনেটিভ তখন আমরা ইফ এলস স্টেটমেন্ট ইউজ করব। তাহলে আর এর মান 0 চেয়ে ছোট হবে, অথবা আর এর মান 0 চেয়ে ছোট হবে, অথবা আর এর মান 0 চেয়ে বড় অথবা সমান হবে। তাহলে দুইটা কন্ডিশন, এই জন্য আমরা ইফ এলস স্টেটমেন্ট ইউজ করেছি। তাহলে এটা কেমন করে বুঝবে? দুইটা উপায়, এটা বলতে পারো আর ইজ, তোমরা এরকম করে লিখতে পারো, গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু 0, এটা লিখতে পারি। অথবা এখানে লেখা আছে যেটা স্টেটমেন্ট, ওই স্টেটমেন্ট দিলেও হবে। আর একটা কন্ডিশন আমরা লিখেছি যে এইরকম যদি হয় তাহলে তার ইমাজিনারি পার্ট অফ আর 0 হবে। ইমাজিনারি পার্ট অফ আর 0 মানেই এটা রিয়াল সার্কেল, তাই না? আর রিয়াল সার্কেল হলেই আমরা সেটাকে ড্র করব, আর ইমাজিনারি সার্কেল হলে তাকে ড্র করব না। তাহলে কোনো একটা রেডিয়াসের ইমাজিনারি পার্ট নেই মানে সার্কেলটা রিয়াল। তাহলে এখন সার্কেল আমরা ড্র করছি, ভালো করে দেখব। এখানে আমরা পোলার কোঅর্ডিনেটে নিয়ে যাব, অঙ্কন করতে সুবিধা হবে। কেমন করে করব? আমাদের সার্কেলের ইকুয়েশন হলো এখন x মাইনাস g হোল স্কয়ার প্লাস y মাইনাস f হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু r স্কয়ার। তাহলে এর পোলার কোঅর্ডিনেটে যদি কনভার্ট করি তাহলে লিখব x মাইনাস g ইকুয়াল টু r cos থিটা আর y মাইনাস f ইকুয়াল টু r sin থিটা। এইটা লিখলে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড হয়, তাই না? এটা আর স্কয়ার হবে।
তাহলে দেখো স্যাটিসফাই হয় কিনা। এক্স মাইনাস জি এর জায়গায় if you substitute r cos theta and y minus f equal to r sin theta যদি আমি এখানে দিয়ে দিই তাহলে হয়ে যাবে r square cos square theta plus r square sin square theta. If you take r square as a common factor, then you have r square times sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta equal to 1. So r square equal to r square. So this equation is satisfied if you put x minus g equal to r cos theta and y minus f equal to r sin theta. তাহলে আমরা এই সার্কেলের ইকুয়েশনকে তার প্যারামেট্রিক ফর্ম এটাকে বলা হয়। তোমরা জানো PARAMETRIC প্যারামেট্রিক ফর্ম। তাহলে সার্কেলের ইকুয়েশনকে আমরা প্যারামেট্রিক ফর্মে লিখতে গেলে লিখতে হবে x minus g equal to r cos theta, y minus f equal to r sin theta। অর্থাৎ ওই পোলার কোঅর্ডিনেট x কার্টেসিয়ান থেকে পোলারে নিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি হলো x equal to r cos theta আর y equal to r sin theta, এটা বসালে পোলারে কনভার্টেড হয়ে যায়। তাহলে আমরা x equal to বসাবো কত, এই ইকুয়েশনকে আমরা যদি বসাই তাহলে x প্লাস জি হবে। আর যদি আমরা এই ইকুয়েশনকে লিখি x স্কয়ার মাইনাস প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 2gx মাইনাস 2fy, তাহলে এটা হবে x মাইনাস জি হোল স্কয়ার আর y মাইনাস f হোল স্কয়ার। আর যদি প্লাস দিয়ে করি তাহলে x প্লাস জি হোল স্কয়ার প্লাস y প্লাস f হোল স্কয়ার। তখন এখানে x প্লাস জি ইকুয়াল টু r cos theta, y প্লাস f ইকুয়াল টু r sin theta। তখন হয়ে যাবে x ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর cos theta। আর যারা ইকুয়েশনে নিবে মাইনাস তাদের কিন্তু হয়ে যাবে এটা হবে প্লাস জি প্লাস আর cos theta। কিন্তু ইকুয়েশনে তোমরা প্লাস ধরেই করবে সবসময়, অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। তাহলে এই একটা ইনপুট দিলে সুবিধা হবে, প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস 3। এই ধরনের সার্কেল নিয়ে কাজ করবে সবসময়। তাহলে এখন জি এর মান নেগেটিভ হোক আর পজিটিভ হোক কোনো সমস্যা নেই, জি এর মান নেগেটিভ হলে মাইনাস 2g হবে আর কি। তাহলে তখন হবে x ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর cos theta আর y ইকুয়াল টু হবে মাইনাস f প্লাস আর sin theta। তাহলে এটাকে ড্র করলেই আমরা সার্কেলকে ড্র করতে পারবো। দেখা যাক এখন কি লিখেছি। এখানে লিখেছি লিন স্পেস 0 টু পাই 200। এটা কেউ বোঝো? th ইকুয়াল টু 0 লিন ইকুয়াল টু লিন স্পেস 0 টু পাই 200। অড গ্রুপের কেউ পারবে? তোমাদের পড়ানো হয়েছে। থিটার মানটা তুমি বলছো বাট ইট ইজ নট ক্লিয়ার টু মি বিকজ ইউর নেটওয়ার্ক ইজ সো মাচ উইক আই থিংক। আবার বলো। স্যার থিটার মানটা রেডিয়ান আকারে নেওয়া হয়েছে স্যার। না সেটা না, লিন স্পেসটা কি? LINSPACE সম্ভবত মনে নেই, আমি লিখে দিচ্ছি। লিনিয়ারলি এটা প্রায় ধরা হয় লিনিয়ারলি স্পেসড ভেক্টর। স্পেসড ভেক্টর লিন স্পেসের ইলাবোরেশন হলো লিনিয়ারলি স্পেসড ভেক্টর। এই ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট ইজ 0, লাস্ট এলিমেন্ট ইজ 2 পাই and 200 is the number of elements। তাহলে থিটা ভেক্টরে কতটা এলিমেন্ট আছে? 200টা, যার ফার্স্ট এলিমেন্ট 0, লাস্ট এলিমেন্ট 2 পাই। আমরা এখানে পোলার কোঅর্ডিনেটে নিয়ে যাওয়ার পরে আর থিটা এসেছে, তাহলে এখানে থিটা এর মান কত সেটা আমাদের দিতে হবে। আর এর মান তো জানি আমি, আর বের করে নিয়েছি, আর কত সেটা বের করা আছে, জি দেওয়া আছে, এফ দেওয়া আছে। তাহলে এখানে একটাই শুধুমাত্র ভেরিয়েবল, সেটা হলো থিটা। সেটাকে সাপ্লাই না করলে আমরা এক্স কত ওয়াই কত পাবো না এবং প্লটও করতে পারবো না। সেজন্য আমাকে থিটাকে সাপ্লাই করতে হবে। তাহলে থিটা এর মান কত আমাদের দেখতে হবে। এর ভেরিয়েশন হলো এই, যদি ইনিশিয়াল লাইন বরাবর করি, এটা যদি পোল বলি, তাহলে এই বরাবর থিটার মান হলো 0 ডিগ্রি। তাহলে তারপরে তুমি কত করে বাড়াবে সেটা দেখানো হয়েছে।
200টা এলিমেন্ট নিলে কতটা তাদের মধ্যবর্তী স্পেস হয়। এখানে ধরো 15 ডিগ্রি এরকম করে করে থিটার মান কত হবে 0 থেকে শুরু করে 360 ডিগ্রি। তাহলে থিটা এর মান ভ্যারি করবে। থিটা ইকুয়াল টু লেখা হয়েছে লিন স্পেস, লিন SPACE, লিন স্পেস 0, অর্থাৎ তার ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলের মান হলো 0 আর লাস্ট অ্যাঙ্গেলের মান হলো টয়েস পাই, অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত গোটাটা। আর এখানে কতটা অ্যাঙ্গেল আমরা বিবেচনা করছি আর এলিমেন্ট বিবেচনা করছি, নাম্বার, টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইজ 200। তাহলে 200টা এলিমেন্ট আছে। তাহলে লিনিয়ারলি স্পেসড ভেক্টর থিটা ইজ এ ভেক্টর কন্টেইনিং 200 এলিমেন্টস। তাহলে থিটা এর ফার্স্ট এলিমেন্ট কত, সেকেন্ড এলিমেন্ট কত, থার্ড এলিমেন্ট কত, এগুলো সহজে পাওয়া যাবে। আর এখানে ছোট্ট একটা আমরা ভেক্টর আগে তৈরি করি, লিনিয়ারলি স্পেসড ভেক্টর অফ 10 ডেটা। তাহলে এখানে আমাদের ক্লিয়ারিফাইড হবে। তারপরে আমরা পোলার একটা কার্ভ অঙ্কন করব, তারপরে বোঝা যাবে যে ঠিক আছে কিনা। তো এখানে আমাদের এখন ইনপুট দেওয়া যাবে কিনা কে বলতে পারবে? না স্যার, যাবে দেওয়া না যাবে স্যার। না। কমান্ড প্রম্পট আসবে, তারপরে আমরা ইনপুট দিব। কমান্ড প্রম্পট এখনো আসে নাই। কমান্ড উইন্ডোতে কমান্ড প্রম্পট অনেক সময় না আসতে পারে, এটা দেখা যাবে। এটা হয়তো এমনিতেই কাজ করবে। লিন স্পেস এছাড়া অন্য কিছু হওয়া যাবে না। এক্স ইকুয়াল টু লিন স্পেস কত, ফার্স্ট এলিমেন্ট ধরো 0, লাস্ট এলিমেন্ট 1 এন্ড নাম্বার অফ এলিমেন্টস 10। তাহলে এই ভেক্টরে কয়টা এলিমেন্ট থাকবে? এক্স ভেক্টরে S vector 10টা। will contain 10 elements whose first element is 0 and last element is 1. আর অন্য এলিমেন্টস গুলো কত? কমান্ড প্রম্পট থাকলে সুবিধা। দেখি বিজি লেখা আছে, একটু সময় লেগে যাবে। এরকম হয়ে গেল কেন, কি জন্য হঠাৎ করে? ওকে, আমি বন্ধ করে আবার চালু করছি, একটু সময় লাগবে। এই বড় মুশকিল ম্যাটল্যাবে যে কমান্ড দিলে না থাকলে, কমান্ড প্রম্পট না থাকলে ইনপুট দিলে এরকম বিজি হয়ে যাবে। আমি দিলাম যে যদি হয় কিনা, আবার চালু করছি। আমি চালু করতেও সময় লাগে। এই ম্যাটল্যাব 18 অনেক বড় সফটওয়্যার, প্রায় 14 গিগাবাইটের মতো। সুতরাং যে সেই কম্পিউটার ইনস্টল করলে সমস্যা হবে হয়তো। ওকে, চালু এখনো হয় নাই। তাহলে আমরা লিন স্পেস এক্স ইকুয়াল টু লিন স্পেস, ওটা শুরু হয়ে যাক। SPACE 0, 1, 10, অর্থাৎ এতে 10টা এলিমেন্ট থাকবে। ফার্স্ট এলিমেন্ট যদি আমি x1 কে কল করি কত পাওয়া যাবে? x1 কে কল করি তাহলে সে 0 দিবে। x10 কত হবে? কি বলতে পারবে? 1, মানে দশম এলিমেন্ট 1। আর x2 কত হবে? অর্থাৎ 0 থেকে 1 কে সমান 10 ভাগে ভাগ করলে যত পাওয়া যায়, 0 থেকে 0 এরকম করে 10টা এলিমেন্ট হবে, যাতে প্রথম এলিমেন্ট থেকে দ্বিতীয় এলিমেন্টের স্পেসিংটা সেম থাকে। আমরা দেখি এটা কিন্তু বলা খুব কঠিন, কিন্তু আসছে না কেন এখনো, এই বড় সমস্যা এখানে। সে ইনিশিয়ালাইজিং বলেই বসে আছে।
আমরা একটু অপেক্ষা করব ইনপুটের জন্য, বোঝার সুবিধার্থে। কিছু ইনপুট দেওয়া হয় নাই, তারপরেও কেন জানি সে এরকম কাজ করছে। ওকে, প্রোগ্রামটা তো চলে গেল। ওকে, ততক্ষণে আমরা আর একটা জায়গা জেনে আসি যে কোনো একটা বিন্দুর কোনো একটা স্ট্রেট লাইনের স্লোপ যদি m হয়, if the slope of a straight line is m, then the line through x1 y1 is y1 equal to m times x into x1. আমরা এখন সার্কেল আঁকাবো, তারপরে তো ট্যানজেন্ট অঙ্কন করতে হবে। তাহলে ট্যানজেন্ট অঙ্কন করার জন্য y minus y1 সমান m into x minus x1, অর্থাৎ সার্কেলের একটা উপরে পয়েন্ট নিয়েছি x1 y1, এই পয়েন্টে আমরা ট্যানজেন্ট অঙ্কন করব। ট্যানজেন্ট অঙ্কন করা মানে ওই বিন্দু দিয়ে একটি স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করা। তো এই বিন্দুতে যে ট্যানজেন্ট অঙ্কন করছি তার স্লোপ আমাদের জানা আছে। স্লোপ মানে এটা x অক্ষের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, এই লাইনটা x অক্ষের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্ট। যদি এটা 15 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে হবে ট্যানজেন্টের ঢাল হবে m equal to tan 15 ডিগ্রি। আর এটাকে আমরা প্রকাশ করি কি দ্বারা? dy dx দ্বারা। তাহলে dy dx যেহেতু আমরা বের করে নিয়েছি, সেটাই হলো m। তাহলে m পাওয়া গেল। আর এখন এই x1 y1 বিন্দু দিয়ে যে স্ট্রেট লাইন যাবে তার সমীকরণ হলো y minus y1 equal to m into x minus x1। এই লাইনকে আমরা ড্র করব আর সার্কেল যেটা ছিল সেটাকে ড্র করব। এসেছে কি? কোনো সার্কেল নেই, কিছু নেই, স্টপ এন্ড সবগুলো কোনোটাই কাজ করছে না। ওকে, এটা চালু হতে হতে দেখি আবার এবার আসি কিনা। ততক্ষণে আমরা আবার ইনিশিয়ালাইজিং বলে আর কিছুই নেই, নট রেসপন্ডিং। ওকে, আমরা সার্কেল এর কথা চলে ড্র করার পরে আমরা ট্যানজেন্ট ড্র করব, সেটাতে চলে যাচ্ছে y minus y1 equal to m into x minus x1। এটাকেও আমরা কি করব, তার পোলার কোঅর্ডিনেটে নিয়ে যাব। তাহলে পোলার কোঅর্ডিনেটে নিয়ে গেলে এর ইকুয়েশনটা আমরা লিখতে পারি y minus y1 equal to লিখবো r cos theta, আর y x মাইনাস, এই উল্টাটা হয়ে গেছে, এটা x1 হবে, আর x মাইনাস x1 ইকুয়াল টু হবে আর সাইন থিটা। কিন্তু আমরা এখানে ট্যান থিটা জানি, কিন্তু এই থিটাটা জানি না। তাহলে এই থিটাকে আমরা রিপ্লেস করব। কেমন করে রিপ্লেস করব? থিটা তোমরা জানো, ট্যান থিটা সমান কত? ট্যান থিটা ইকুয়াল টু আমরা বলেছি m। তাহলে m ইকুয়াল টু আমরা জানি যে ট্যান থিটা সমান কত? লম্ব ভাগ কি? লম্ব ভাগ ভূমি। ভূমি। এটা যদি 1 হয়, এটা যদি m হয়, এটা যদি 1 হয়, ট্যান থিটা সমান m যদি হয়, তাহলে আমরা জানি ট্যান থিটা সমান altitude বাই বেস, দেন hypotenuse
is equal to 1 plus m square. Then what is sin theta, cos theta? And you know cos theta equal to কত হবে তাহলে? cos theta হলো ভূমি 1 by root over এটা m square 1 by root over 1 plus m square. আর এটা হলো cos theta হয়ে গেল, আর sin theta সমান তাহলে হবে m by root over 1 plus m square. m by root over 1 plus m square. তাহলে এটা হলো স্ট্রেট লাইনের উপরে এই বিন্দু নেওয়ার বুদ্ধি। তাহলে y ইকুয়াল টু হচ্ছে y1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। এখানে cos θ এর মান বসানো হলো। আর x ইকুয়াল টু হবে x1 প্লাস rm বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। তাহলে কোনো রেখার যদি আমাদের ঢাল জানা থাকে তাহলে সেই রেখার সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি x ইকুয়াল টু, সেই সরলরেখাকে পাস করতে হবে x1 y1 বিন্দু দিয়ে, তাহলে সেখানে x ইকুয়াল টু দিস এন্ড y ইকুয়াল টু দিস। এই ইনফরমেশন থেকে আমরা স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করব। আর আগে যেটা পেয়েছি যে এই ইনফরমেশন থেকে সার্কেল অঙ্কন করব। আর নরমালের ক্ষেত্রে নরমালও কিন্তু পাস করবে ওই x1 y1 বিন্দু দিয়ে, নরমালও পাস করবে, এটা ট্যানজেন্ট, তো ট্যানজেন্ট পাস করবে x1 y1 বিন্দু দিয়ে। আর এই যে নরমালটাও তো x1 y1 বিন্দু দিয়ে পাস করবে, কিন্তু ট্যানজেন্টের ঢাল আর নরমালের ঢালের মধ্যে পার্থক্য কত হলো? উল্টে যাবে, তাই না? এটার ঢাল যা হবে ওটার ঢাল তার উল্টা, অর্থাৎ এটার ঢাল যদি m হয় তাহলে ওইটার ঢাল হবে -1/m। অর্থাৎ ট্যানজেন্টের ঢাল যদি m হয় নরমালের ঢাল হবে -1/m। তাহলে যেখানে m আছে সেখানে লিখবো শুধুমাত্র -1/m। তাহলে স্ট্রেট লাইনের ট্যানজেন্টের ইকুয়েশনের জন্য এত হলো। আর তাহলে নরমালের ইকুয়েশনের জন্য কত হবে? নরমালের ইকুয়েশনের জন্য y কত হবে বলো দেখি? y ইকুয়াল টু হবে y1, এগুলো কিছু মিশিয়ে দিই সুবিধা হবে, এগুলো তো আর লাগছে না। এখন আমরা নরমালের ইকুয়েশনের জন্য y কত আর x কত এটা আমাদের জানতে হবে। তাহলে নরমালের ইকুয়েশনের জন্য y ইজ ইকুয়াল টু y1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। m এর জায়গায় কি বসাবো? -1/m। যেখানে ঢাল m ছিল সেখানে হবে এত। তাহলে সেটা হবে কত? y1 প্লাস r, আর এটা হবে মাইনাসের উপর স্কয়ার দিলে প্লাসে হয়ে যায় m স্কয়ার প্লাস 1, আর নিচে একটা রুট m স্কয়ার থাকবে, সেটাকে উপরে নিয়ে গেলাম। আর x1 ইকুয়াল টু কত হবে? x ইকুয়াল টু x1 প্লাস r ইন্টু -1/m থাকবে। m এর জায়গায় কিন্তু আমি বসাচ্ছি শুধুমাত্র 1/m, আর এখানে থাকবে তাহলে কত? 1 প্লাস 1/m স্কয়ার, যেহেতু -1/m তারপর স্কয়ার দিলে প্লাস 1/m স্কয়ার হবে। এখান থেকে 1 প্লাস m স্কয়ার আসবে আর নিচে একটা m আসবে, সেই m এই m কেটে যাবে, কেটে দিয়ে থাকবে x1 মাইনাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার আর m স্কয়ার প্লাস 1। সিম্পলিফাই করলে এটাই পাওয়া যাবে। তাহলে ট্যানজেন্ট এবং নরমালের জন্য x এবং y কত সেটা জেনারেট করতে হবে। এটা জেনারেট করার পরে আমরা স্ট্রেট লাইন মানে ট্যানজেন্ট এবং নরমালের ইকুয়েশন ড্র করতে পারবো। আর তার আগে আমরা ড্র করে নিব সার্কেলের ইকুয়েশন।
x ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর কস থিটা, y ইকুয়াল টু মাইনাস আর এফ প্লাস আর সাইন থিটা। এখন দেখি আমাদের ই হয়ে গেল কিনা। এসেছে কি ম্যাটল্যাবের কোনো কিছু এসেছে? কিছুই তো আসছে না। এই একবার সমস্যা হয়ে গেল। এখন আমাকে কম্পিউটার রিস্টার্ট করলে আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। আমি এবার দেখি, যদি না হয় তাহলে রিস্টার্ট করব। সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট। আমার মনে হয় যে কাজ করবেই না, আর রিস্টার্ট করতে হবে। রিস্টার্ট করে তোমরা জয়েন করেই থাকো, আমি রিস্টার্ট করছি আবার। আর এখানে স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল আর কস থিটা ধরলাম, যে স্যার আমরা তো জানি ওয়াই ইকুয়াল আর সাইন থিটা ধরে। x ইকুয়াল টু আর কস থিটা, y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে সেই হিসাবে জি ধরতে জি হবে। স্যার। আমি আবার ঠিক করছি, x ইকুয়াল টু উল্টা হয়ে গেছে মনে হয়। x ইকুয়াল টু আর কস থিটা, y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা, সেটা বসে ক্যালকুলেশন করবো। সেটা আবার করাচ্ছি আমি, আবার আসছি, ঠিক আছে? ওকে, শুরু করছি আবার। তো যেখানে আমরা ছিলাম আর কি, ট্যানজেন্ট, নরমাল আর সার্কেল কেমন করে ড্র করব তার জন্য কিছু কথা বলেছি। আবার শুরু করছি। এখানে y ইকুয়াল টু যদি আর cos থিটা বসাই, আর x ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা বসাই, তাহলে সমস্যাটা কোথায় আছে কিনা সেটা দেখো। আসলেই নাই, এরকম। স্যার বোর্ড দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ই করছি। স্ক্রিন শেয়ার করছি। y ইকুয়াল টু যদি আর আমরা কি বসেছিলাম, সাইন থিটা, তাই না? আর x ইকুয়াল টু, হ্যাঁ হ্যাঁ করছি। Recording in progress. আর সাইন থিটা আর x ইকুয়াল টু যদি আমি আর cos থিটা লিখি, তাহলে ও সমস্যা হবে না। এই ক্ষেত্রে ও পাওয়া যাবে x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার, অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ এত পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে থিটাটা করতে হবে tan ইনভার্স y বাই x না হয়ে হবে tan ইনভার্স x বাই, এটা y বাই x, না? y ইকুয়াল টু আর cos থিটা। tan থিটা সমান কত হয়? এত বাই এত। y বাই x ইকুয়াল টু কত হচ্ছে? tan থিটা। তাহলে থিটা ইকুয়াল টু tan ইনভার্স y বাই x। আর এটার পরিবর্তে যদি আমি y ইকুয়াল টু আর cos থিটা, x ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা ধরি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে থিটা হবে tan ইনভার্স x বাই y। হাউএভার, আমরা সার্কেলের ক্ষেত্রে x ইকুয়াল টু যে পয়েন্টগুলো জেনারেট করেছিলাম, x ইকুয়াল টু কত ছিল? মাইনাস জি প্লাস কত ছিল মনে আছে কারো? জি প্লাস আর cos থিটা। আর cos থিটা and y equal to minus f plus r sin theta। এটা সার্কেলের ক্ষেত্রে। এখন ট্যানজেন্টের ক্ষেত্রে আমরা m পেয়েছি, m that is m is equal to dy dx is equal to tan theta। এই থিটা আর এই থিটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এটা হচ্ছে সার্কেলের ট্যানজেন্ট এক্স অক্ষের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করেছে, এটা হলো থিটা।
আর এই থিটা কিন্তু অ্যাঙ্গুলার রোটেশন আর কি সেটা, আর এই থিটাটা হলো এই ট্যানজেন্ট, যে বিন্দুতে ট্যানজেন্ট অঙ্কন করা হচ্ছে x1 y1 বিন্দুতে, এই বিন্দুতে ট্যানজেন্ট এর ঢাল, সেটাকে বলেছি ট্যান থিটা। এখন এই বিন্দু দিয়ে গমনকারী যে ট্যানজেন্ট বা স্ট্রেট লাইন, ইটস ইকুয়েশন ইজ y minus y1 equal to m into x minus x1, আর m এর পরিবর্তে আমরা বসাতে পারি এখানে tan theta, তাই তো, দ্যাট ইজ tan theta into x minus x1। এখন যদি আমরা এইটা ড্র করতে চাই তাহলে এই স্ট্রেট লাইনের উপরে কিছু পয়েন্ট লাগবে। সেই স্ট্রেট লাইন y minus y1 equal to m into x minus x1, এই স্ট্রেট লাইনের উপর পয়েন্ট নেব আমরা কেমন করে, বোঝা গেল? এই স্ট্রেট লাইনের উপরে আমরা একটা পয়েন্ট নিতে চাচ্ছি। সেই স্ট্রেট লাইনের উপর পয়েন্ট নেওয়ার জন্য আমরা x minus x1 equal to, যেটা কমন সবাই জানে, আবার ভুল হয়ে যাবে বলে এটাই নয় ভালো, x minus x1 equal to আমরা বসাচ্ছি যেটা, সেটা হলো কত, আর সাইন থিটা না, আর y minus y1 equal to আর cos থিটা। এখান থেকে সাইন থিটা এবং cos থিটা কত সেটা আমরা বের করে নিয়েছি। x minus x1 equal to আর সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত আমরা বের করে নিয়েছি, m বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। আর y minus y1 equal to y1 equal to r into এখানে cos থিটা ইকুয়াল টু হবে 1 বাই স্কয়ার, এটা 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। তাহলে এখান থেকে আমরা ট্যানজেন্টের উপরে পয়েন্ট নিতে পারছি, ট্যানজেন্টের উপরে পয়েন্ট, তাহলে ট্যানজেন্টের উপরে কোনো পয়েন্ট ইকুয়াল x ইকুয়াল টু x1 প্লাস rm বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। আর ট্যানজেন্টের উপরে y ইকুয়াল টু আমরা পাবো y1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি হাউ ক্যান উই টেক পয়েন্টস অন দ্য ট্যানজেন্ট। আমরা যদি এইটা ইকুয়াল টু আর কস থিটা, এটা ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা ধরি, তাহলে কিন্তু থিটা এর মান অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গেলটা tan ইনভার্স y বাই x হবে, এই জায়গাটা মনে রাখতে হবে। আর যেটা তোমরা কমন সরাসরি ইউজ করো সেটা ইউজ করা ভালো, কোনো কিছু মনে রাখতে হবে না, x ইকুয়াল টু আর কস থিটা, y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা। কিন্তু যখন আমরা নরমালের উপর পয়েন্ট নেব তখন m কে রিপ্লেস করে দিব, শুধুমাত্র m কে রিপ্লেস করে দিব মাইনাস 1 বাই m দ্বারা, তাহলে আমরা নরমালের উপর পয়েন্ট পাবো। আর এই যে পয়েন্টগুলো পেলাম সেই পয়েন্টগুলোর সাপেক্ষে আমরা x এবং y জানি, তাহলে স্ট্রেট লাইনের উপরে x এবং y এর 10টা মান নিয়ে তাদেরকে প্লট করলে কি করবে, তারা স্ট্রেট লাইনে যোগ করে দিবে, বা 4টা পয়েন্ট নাও বা 2টা পয়েন্ট নাও বা 3টা, কমপক্ষে 2টা পয়েন্ট নিতে হবে। তাহলে x এবং y এর মান যদি স্ট্রেট লাইনের উপরে বসিয়ে দিই, 2টা তাদেরকে যোগ করে দিই, তাহলেই ট্যানজেন্ট পাওয়া যাবে। আর নরমাল ভাবে নরমালের 2টা পয়েন্ট মানে x এবং y কত, নরমালের উপরে পয়েন্ট গুলো কত, সে নরমালের উপরে পয়েন্ট যদি আমি 2টা বা 3টা বসিয়ে দিই, কমপক্ষে 2টা পয়েন্ট লাগবে, স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করতে কমপক্ষে 2টা পয়েন্ট লাগে। তুমি 10টাও নিতে পারো, 20টাও নিতে পারো। এই পয়েন্ট গুলো যদি স্ট্রেট লাইনের উপর বসিয়ে দিয়ে তাদেরকে যোগ করে দিই, তাহলে আমি নরমাল পাবো। তাহলে ট্যানজেন্ট নরমাল, এবং এখান থেকে
সার্কেল, এই তিনটা ড্র করা যাবে। আমি দেখি এখন ম্যাটল্যাব ঠিক মতো কাজ করছে কিনা। কিছু একটা প্রবলেম সম্ভবত হয়েছে, কোনো ফাইল মিসিং হয়ে গেছে, ওপেন হচ্ছে না, এটা হতে পারে আর কি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোনো ফাইল ওপেন হচ্ছে না। তো একেবারে কমান্ড উইন্ডোতে কমান্ড প্রম্পট নেই, মানে কি রেডি না সে, কোনো একটা ফাইল মিসিং অথবা কিছু একটা সম্ভবত হয়েছে, যার কারণে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। হাইভার দেখি এখান থেকে আমরা টেক্সট ফাইল তৈরি করতে পারি কিনা। টেক্সট ফাইল তৈরি করতে পারলে ওপেন উইথ নোটপ্যাড, নোটপ্যাডে তৈরি করতে পেরেছি। এখান থেকে প্রোগ্রামটা বোঝানো যাবে, কমপক্ষে রান করা না গেলেও সমস্যা হয়তো হবে না। আমি এই ফাইল, এই জায়গাগুলো নিয়ে যাচ্ছি এইতে এমএস ওয়ার্ডে, যাতে তোমাদের আর একটু সুবিধা হয় বড় করে দেখানো। দেখো যে পয়েন্ট গুলো দেখেছিলাম আমি একটু বড় করে তোমাদের দেখাই, যে কোড গুলো। আমরা যে পর্যন্ত বসেছিলাম সেই পর্যন্ত ওভারলোড করে চলে যাই। এখানে পর্যন্ত বোঝা শেষ হয়েছিল। এখানে linspace linearly spaced vector of 200 elements whose first element is 0 and last element is 2 pi। তো এখানে কিন্তু আমরা cos থিটা sin থিটা এইগুলো রেডিয়ানে দিতে হবে। সুতরাং 2 পাই মানে 360 ডিগ্রি, এটা যাওয়া যাবে না। তাহলে 0 থেকে 2 পাই, আর পরপর দুইটা এলিমেন্টের ডিস্টেন্স সেম থাকবে, অর্থাৎ অ্যাঙ্গুলার যে ডিস্টেন্স বিন্দুগুলোর সেগুলো সেম থাকবে। অর্থাৎ এখান থেকে আমি যদি অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স বলি, 0 থেকে এই পরের যে থিটা এর দূরত্ব, এখান থেকে এই বিন্দু থেকে থিটার দূরত্ব সেম। লিনিয়ারলি স্পেসড ভেক্টর মানে যে বিন্দুগুলো থাকবে সেই বিন্দুগুলো প্রত্যেকটা দূরত্ব, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 1 2 3, তাহলে এই দুইটা বিন্দুর পার্থক্য হলো 1 1, এইরকম ভেক্টর যে প্রত্যেকটার মধ্যে আমাদের কি করবে, দূরত্ব সেম রাখবে। এইরকম 10টা এলিমেন্টের ভেক্টর, কিন্তু সেই এলিমেন্ট গুলো আমি জেনারেট করতে পারলাম না, বাট তোমরা বুঝতে পারবে পরের দিনে হয়তো আমি আবার দেখাবো। 0 থেকে টয়েস পাই পর্যন্ত 200টা এলিমেন্ট নিবে, প্রত্যেকটা থেকে একটা এলিমেন্ট থেকে আর একটা এলিমেন্টের ডিস্টেন্স, ডিস্টেন্স মানে এখানে অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স মাস্ট বি দা সেম। আর আমরা যেটা লিখেছিলাম এক্স ইকুয়াল টু, দেখো যে সার্কেলের ইকুয়েশন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর কস থিটা, তাহলে সেটা লিখতে হবে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর কস থিটা, আর ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এফ প্লাস আর সাইন থিটা। তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এফ প্লাস আর সাইন থিটা, থিটাকে আমরা টিএইচ দ্বারা প্রকাশ করেছি। তাহলে এখানে কতটা ভেক্টর উৎপন্ন হবে, এক্স একটা ভেক্টর উৎপন্ন হবে এবং ওয়াই একটা ভেক্টর উৎপন্ন হবে। তাহলে এই ভেক্টর গুলো কার উপরের পয়েন্ট নির্দেশ করছে, কে বলতে পারবে? এক্স এবং ওয়াই, এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু সার্কেলের উপরে, তাই না? এক্স এবং ওয়াই পয়েন্ট কার উপরে নেওয়া হচ্ছে, এগুলো সার্কেলের উপরে। সার্কেলের প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর কস থিটা, ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এফ প্লাস আর সাইন থিটা। এই বিন্দুগুলো সার্কেলের উপরে অবস্থিত। তাহলে বিন্দুগুলো মানে কি, কতগুলো পাওয়া যাবে? এক্স একটা ভেক্টর পাওয়া যাবে, ওয়াই একটা ভেক্টর পাওয়া যাবে। এক্স ভেক্টরে 200টা এলিমেন্ট থাকবে,
ওয়াই ভেক্টরে 200টা এলিমেন্ট থাকবে। কেমন করে বোঝা যাচ্ছে 200টা এলিমেন্ট থাকবে? থিটার মান 200টা বলে থিটার মান যখন প্রথম এলিমেন্ট আসবে তার জন্য এক্স ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট উৎপন্ন হবে। থিটা এর সেকেন্ড এলিমেন্ট যখন এখানে দিব তখন এক্স ভেক্টরের সেকেন্ড এলিমেন্ট তৈরি হবে। এরকম করে থিটার মান যখন টয়েস পাই দিব এক্স ভেক্টরের 200তম এলিমেন্ট তৈরি হবে। তাহলে এক্স ভেক্টরের 200টা এলিমেন্ট তৈরি হলো, ওয়াই ভেক্টরের 200টা এলিমেন্ট তৈরি হলো। এখন সেই এলিমেন্ট গুলোকে কি করবে? প্লট করবে। প্লট কেমন করে করবে? যে এলিমেন্ট গুলো পেলো সেটা হলো এক্স ভার্সেস ওয়াই, একটা এক্স ভেক্টর আছে আর একটা হলো ওয়াই ভেক্টর। তাহলে এক্স থেকে ফার্স্ট স্থানাঙ্ক, ওয়াই থেকে ফার্স্ট স্থানাঙ্ক, এক্স ওয়াই, এটা কিন্তু আবার কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে এক্স এবং ওয়াই এর মান কত, এক্স ভার্সেস ওয়াই মানে এক্স ইকুয়াল টু কত, ওয়াই ইকুয়াল টু কত, সেই বিন্দুটা পেলো। এক্স ভার্সেস ওয়াই মানে এক্স এর মান কত, ওয়াই এর মান কত, এরকম করে 200টা এলিমেন্টের জন্য এক্স এবং ওয়াই করেসপন্ডিং এক্স এবং ওয়াই পেয়ে যাবে এবং সেই বিন্দুগুলো কে সে লিনিয়ারলি অ্যাড করে দিবে। প্লট ফাংশন কি করবে? এইগুলোকে অ্যাড করে দিবে। অ্যাড করে দেওয়া মানে আমরা একটা সার্কেল পেয়ে যাব। তাহলে প্রথমে সার্কেলের উপরের পয়েন্ট গুলো আমরা নির্ণয় করলাম প্যারামেট্রিক কোঅর্ডিনেটে x ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর কস থিটা এন্ড y ইকুয়াল টু মাইনাস এ প্লাস আর সাইন থিটা। এর সাহায্যে আমরা সার্কেলের উপরের বিন্দুগুলো নির্ণয় করলাম। কতটা বিন্দু নিয়েছি? 200টা বিন্দু। এই 200টা বিন্দু xy প্লেনে স্থাপন করে প্লট ফাংশন কি করবে? তাদেরকে অ্যাড করে দিবে বলে আমরা একটা সার্কেল পেয়ে যাব। সেই সার্কেলটা আমরা ড্র করব। তাহলে প্লট এক্স ওয়াই মানে এক্স ভার্সেস ওয়াই কে প্রিন্ট করব। সেখানে কালার রাখবো কেমন? কালার রাখবো কে, অর্থাৎ ব্ল্যাক। ব্ল্যাক হলে কে, গ্রিন দিতে পারো, রেড দিতে পারো, ম্যাজেন্টা দিতে পারো ইত্যাদি। আর এখানে লাইন উইডথ যদি বাড়াতে চাই, লাইন দেখা গেল যে যেটা কম্পিউটার ডিফল্ট আছে সেটা দেখতে খুব চিকন লাগছে, তাহলে লাইন উইডথটা আরো মোটা করে দিব। তাহলে লাইন উইডথটা ইচ্ছা মতো এরকম করে বাড়ানো যাবে, মোটা করা যাবে। তো লাইন উইডথ বাড়াবো কত, সেটা 1 বাড়াবো, 1 করব না 2 করব না 3 করব, এখানে ইচ্ছা মতো দেওয়া যাবে 1 2 3 4 5 লাইন উইডথ কত করতে চাচ্ছি। তাহলে এই পর্যন্ত মধ্যে কি কি প্রবলেম আছে আবার একটু বলো। তোমরা যেটা বলছিলে, কি কি বলার চেষ্টা করেছিলে, সেগুলো এখন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবো। বলো, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এখানে বলা যাবে। ইচ্ছামতো যতগুলো প্রশ্ন করবে প্রত্যেকটার উত্তর দেওয়া যাবে এবং যেখানে যা প্রবলেম সেখানে সে বলবে। টিএস মানে থিটা, সেটা তো ভেরিয়েবল লিখতে ওই রকম করে লেখা যাবে না, যেরকম আমরা লিখি সেই যেরকম থিটার পরিবর্তে টিএস লেখা হয়েছে। টিএস কি বলতো? টিএস এ কতটা এলিমেন্ট আছে? 200টা। তাহলে এক্স ভেক্টরেও থাকবে 200টা, ওয়াই ভেক্টরে থাকবে 200টা। এক্স এবং ওয়াই ভেক্টরের সমান এলিমেন্ট না থাকলে তাহলে সে ওই এলিমেন্ট গুলো প্রিন্ট করতে পারবে না। তোমরা জানো এক্স ভেক্টরে আমি বললাম 200টা এলিমেন্ট আছে, যদি 3টা এলিমেন্ট থাকে তাহলে এরকম হতে পারে 1 2 3। ওয়াই ভেক্টরে ততটাই এলিমেন্ট থাকবে। ধরো ওয়াই ভেক্টর ইকুয়াল টু আছে 1 4 9। প্লট ফাংশন তাদেরকে কেমন করে প্লট করে? এক্স ওয়াই প্লেনে এক্স ভার্সেস ওয়াই পয়েন্ট গুলো প্রথমে সে জেনারেট করবে। এক্স ভার্সেস ওয়াই মানে এক্স স্থানাঙ্ক কত, ওয়াই স্থানাঙ্ক কত, তাহলে বিন্দুটাকে লোকেট করা যাবে। এক্স স্থানাঙ্ক টু, ওয়াই স্থানাঙ্ক 4, তাহলে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক 2 4। 2 4 বিন্দু কোথায় অবস্থিত? 3 9 পয়েন্ট কোথায় অবস্থিত? এই বিন্দুগুলোকে সে অ্যাড করে দিবে লিনিয়ারলি, তাহলে একটা গ্রাফ পাবো। তাহলে যেহেতু এক্স ওয়াই পয়েন্টটা আমরা কার উপরে নিয়েছি, এক্স ওয়াই পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি সার্কেলের উপরের পয়েন্ট, যে কোনো পয়েন্ট, তাহলে এক্স এবং ওয়াই এই পয়েন্ট গুলো অর্থাৎ এই স্থানাঙ্ক আমি এক্স ওয়াই প্লেনে প্রথমে স্থাপন করব। পাওয়া যাবে একটি সার্কেল পাওয়া যাবে। সেই সার্কেলটার কালার দিলাম কি, যদি আমি এখানে একটা মার্কার ইউজ করি তাহলে মার্কার ইউজ করা যাবে ও, মানে সার্কেল হবে। এখানে
যে বিন্দুগুলো আমরা পাবো, যে সার্কেলটা ড্র করবো, সেই সার্কেলটা কেমন হবে? এই সার্কেলটা হবে এরকম, 0 এরকম। আর যদি কোনো কিছু না ইউজ করি তাহলে একটা সলিড লাইন পাওয়া যাবে। সার্কেলটা কেমন এই দিয়ে পাওয়া যাবে। এখানে যদি ডায়মন্ড চিহ্ন ইউজ করি তাহলে ডায়মন্ডের একটা সার্কেল পাওয়া যাবে। তোমরা এগুলো টেস্ট করে দেখবে, ডায়মন্ডের একটি সার্কেল পাওয়া যাবে। স্কোয়ার দিলে স্কোয়ারের একটা সার্কেল পাওয়া যাবে। আর যদি কোনো কিছু না দিই তাহলে একটা সলিড কার্ভের সার্কেল পাওয়া যাবে, অ্যাজ ইউ লাইক ইট। আর যদি আমি এখানে ডট ইউজ করি তাহলে ডটেড, এটা ডটেড সার্কেল পাওয়া যাবে। ডটেড সার্কেল মানে তুমি বুঝতে পারছো, এরকম ডট ডট দিবে, ডটেড সার্কেল পাওয়া যাবে। ওইখানে যদি একটা ড্যাশ দাও তাহলে ড্যাশ সার্কেল পাওয়া যাবে। এগুলো দরকার পড়ে বোঝানোর সুবিধার্থে, এটা ড্যাশ সার্কেল পাওয়া যাবে। তাহলে ড্যাশ ডট, আবার যদি ড্যাশ ড্যাশ এবং ডট ইউজ করে ড্যাশ ডট সার্কেল পাওয়া যাবে, এরকম ড্যাশ ডট সার্কেল বলে এটাকে, ড্যাশ ডট মানে ইচ্ছা মতো আমি ড্র করতে পারবো। তাহলে আমরা এই পর্যন্ত এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্লট কি? প্লট একটি ফাংশন যে কি করে, দুটা ভেক্টরের এলিমেন্টকে লিনিয়ারলি, যে ভেক্টরের এলিমেন্ট গুলো লিনিয়ারলি অ্যাড করে। তাহলে প্লট ফাংশন আমরা কি করব, এক্স ভার্সেস ওয়াই ভেক্টরকে প্লট করবে। কেমন করে প্লট করবে? যে বিন্দুগুলো পাবে, করেসপন্ডিং বিন্দুগুলো পাবে, সেগুলোকে লিনিয়ারলি অ্যাড করবে। লিনিয়ারলি অ্যাড করা মানে স্ট্রেট লাইনে অ্যাড করবে। তাহলে বিন্দু যদি 200টার পরিবর্তে 5টা নিই তাহলে 5টা পয়েন্ট সে স্থাপন করবে সার্কেলের উপরে। তাহলে 5টা পয়েন্টকে যোগ করলে কেমন পাওয়া যাবে? একটা পেন্টাগনের মতো পাওয়া যাবে। সেই জন্য পয়েন্টের সংখ্যা আমি 200 নিয়েছি, 100 নিলেও হবে, 50টা নিলেও হবে। যত পয়েন্ট বেশি করা হবে ততই সার্কেলটা স্মুথ দেখাবে। আর যত কম পয়েন্ট নিব, যদি 10টা পয়েন্ট নাও তাহলে দেখবে যে সার্কেলটা কেমন খাস কাটার মতো দেখাচ্ছে। তাহলে পয়েন্ট বেশি না নিলে স্মুথ দেখাবে না, কারণ প্লট ফাংশন বিন্দুগুলোকে স্ট্রেট লাইনে যুক্ত করে। স্ট্রেট লাইনে যুক্ত করে বলে দুটো পয়েন্টের দূরত্ব যত কাছাকাছি হবে তত সেটা সার্কুলার আকার ধারণ করবে। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন যদি থাকে আবার করো, যে কোনো প্রশ্ন। শেষ করবো, সমস্যা হয়ে গেছে। আমি এখন ট্যানজেন্ট আর নরমাল ড্র করে আজকে শেষ করব। ট্যানজেন্ট স্যার লিন স্পেসে হাইস্ট কতগুলো পয়েন্ট হয় স্যার? ইচ্ছা মতো 10,000, 20,000, 10 মিলিয়ন, 100 মিলিয়ন, 100 বিলিয়ন, যত পয়েন্ট নিবে। কিন্তু যত বেশি পয়েন্ট নিবে তত তোমার ফিগার ড্র করতে বেশি সময় লাগবে। দেখেছো, এখনো সে ওপেনই করতে পারে নাই, কি প্রবলেম তার হলো। তাহলে এখানে ইচ্ছা মতো পয়েন্ট নেওয়া যাবে। স্যার এইমাত্র যে প্রবলেম সবটা দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এইমাত্র যে প্রবলেম সলভটা দেখলাম স্যার, এর কোশ্চেনটা একটু দেখান। আমি হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা? স্যার কোথায় এই দেখবে? আজকে যেটা দেখালেন স্যার, এর কোশ্চেনটা একটু দেখান। প্রশ্নটা দেখান মানে কি সেটা? মানে প্রোগ্রাম লিস্ট? স্যার আজকে যেটা, জি 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 স্যার। বুঝাতেও পারো না ভালো করে। মানে প্রোগ্রাম লিস্টে তোমাদের কাছে থাকার কথা। তোমাদের বলেছি যে কোনটা লেকচার দিচ্ছি। এটা হলো রাইট এ ম্যাটল্যাব প্রোগ্রাম টু পেইন্ট দ্য ট্যানজেন্ট এন্ড নরমাল এট এনি পয়েন্ট টু এ সার্কেল, অর্থাৎ 2 নম্বরটা। তোমার প্রশ্ন কি প্রোগ্রামের উপরে সেটা বলো, ওইগুলো তো আগের দিনই বলেছি নেই। এখন আমরা ট্যানজেন্ট অঙ্কন করছি, আর ট্যানজেন্ট অঙ্কন করলে নরমাল অঙ্কন একেবারে সোজা। তাহলে ট্যানজেন্ট এবং নরমাল অঙ্কন করে আমরা শেষ করব। ট্যানজেন্টের সময় আমাদের দেখতে হবে যে স্লোপ কত সেটা, না? স্লোপ মনে আছে তোমাদের কারো? এম ইকুয়াল টু কত, মাইনাস কত ছিল বলতো? x1 প্লাস জি, জি প্লাস x1 নাকি? জি স্যার।
f স্যার plus g plus x1 f plus y1। তাহলে প্রথমে দেখতে হবে যে স্লোপে f প্লাস y1 এর মান 0 হওয়া যাবে না, তাই না? 0 হলে স্পেশাল কেস, অর্থাৎ এখানে 0 হলে m এর মান কি হয়ে যাচ্ছে, m ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? f plus y1 cannot be 0. If f plus y1 is 0, then m is equal to infinity. তাই হচ্ছে না? আবার g plus x1 0 হলে the slope would be 0. এই দুটা স্পেশাল কেস, স্পেশাল কেসে আমরা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট করব, কিন্তু প্রথমে দেখব যে g plus x1 এর মান 0 হওয়া যাবে না এবং f plus y1 এর মান 0 হওয়া যাবে না। কেন 0 হওয়া যাবে না? if g plus x1 is equal to 0, then m is equal to 0. Slope would be 0. এটা ট্যানজেন্ট অঙ্কন করব, নরমাল অঙ্কন করব, কিন্তু এটা একটা স্পেশাল কেস। and if f plus y1 equal to 0, then something বাক 0 তোমার আনডিফাইন্ড, অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষেত্রেও m এর মান আমরা স্পেশালি ট্রিট করব। তাহলে m এর মান স্পেশাল কেস হলো g equal to x plus g plus x1 equal to 0 হলে আমরা স্পেশালি ট্যানজেন্ট এবং নরমাল অঙ্কন করব, এবং f plus y1 এর মান যদি 0 হয় তাহলে বিশেষ ক্ষেত্র সেটা, এই ক্ষেত্রে নরমাল ভিন্ন করে অঙ্কন করব। কিন্তু জেনারেলি g plus x1 0 না এবং f plus y1 যদি 0 না হয় তাহলে আমরা এই কাজ করব। তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে একটা কন্ডিশন দিতে হবে যে f1 plus y equal to not 0. not 0 কেমন করে লিখে? এখানে একটা চিহ্ন দেখো, এটা হচ্ছে নেগেশন চিহ্ন বলে, আর তার সাথে ইকুয়াল দিয়ে এটাকে বলি আমরা not equal to 0. তাহলে f1 plus y or f plus y1 is not equal to 0, আর এটা and the ampersand ম্যাটল্যাবে বোঝায়। এটা এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক রকম, যেরকম সি তে ডবল অ্যাম্পারস্যান্ড কে এন্ড বলে, আর ম্যাটল্যাবে একটা অ্যাম্পারস্যান্ড কে এন্ড বলে। তাহলে এটা 0 হওয়া যাবে না, and x1 plus g cannot be 0, cannot be 0। তাহলে এই দুটা 0 যদি না হয় তাহলে আমরা m বের করব। স্লোপটা কত আমরা আগেই বের করেছি, স্লোপ ইকুয়াল টু x1 plus g by y1 plus f। এটা আমরা আগে বের করে নিয়েছি বলে আমাদের মনে আছে। স্লোপ কত? স্লোপ অফ দি ট্যানজেন্ট, ট্যানজেন্টের স্লোপ, এটা আমাদের জানা আছে। এখন আমাদের কি তৈরি করতে হবে? x এবং y তৈরি করতে হবে। তাহলে x ইকুয়াল টু কত আমরা পেয়েছিলাম বলতো? এখানে আমরা আবার চলে যাই, x ইকুয়াল টু ট্যানজেন্টের উপরে x ইকুয়াল টু x1 প্লাস rm বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার, এটা পেয়েছিলাম। তাহলে x ইকুয়াল টু x1 প্লাস r ইন্টু 1 r ইন্টু m বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার, m বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। এটা এখানে একবার লিখতে পারি, অথবা cs বলে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে cs এবং sn। তাহলে cs টা কত আমাদের? x ইকুয়াল টু আমরা কত লিখেছিলাম, একটু আবার এটা রিজেনারেট করি আমাদের মতো করে, একটু দেখি। y মাইনাস y1 ইকুয়াল টু m ইন্টু x মাইনাস x1। এটা আমরা সরল রেখা, সরল রেখার উপরে বিন্দু এর জন্য আমরা x মাইনাস x1 ইকুয়াল টু কত লিখেছিলাম? x ইকুয়াল টু r cos থিটা, নাকি এটা ইউজ করেছিলে? r cos থিটা স্যার সাইন থিটা লিখছিলেন। আচ্ছা, যদি লেখো তাহলে ওইরকম হবে। আর যেটা প্রোগ্রামে লেখা আছে y মাইনাস 1 ইকুয়াল টু, তোমরা একইটাই ইউজ করো, r cos থিটা আর sin থিটা। এটা যদি লিখি এই ক্ষেত্রে আমাদের থিটা এবং ই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে cos থিটা এই ক্ষেত্রে কত সমান হলো বলতো? cos থিটা ইকুয়াল টু হবে 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার, আর এটা হবে r ইন্টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু m বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার।
এটা কেমন করে আসে এটা আমি দেখিয়েছি। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সাব অ্যাজাম্পশন যদি ধরো x ইকুয়াল টু আর কস থিটা y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা, এটাই সবাই ধরে বলে এই ক্ষেত্রে আমাদের হবে x ইকুয়াল টু x1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। এটাই মনে রাখবে, আর অন্য কিছু মনে রাখলে আবার উল্টাপাল্টা করলে প্রোগ্রাম ভুল হয়ে যাবে। y1 প্লাস হবে rm ইন্টু বাই 1 প্লাস m স্কয়ার। তাহলে x ইকুয়াল টু কত বসাবো, x1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। এটা দেখি বসাই এখন এখানে। তাহলে x ইকুয়াল টু x1 প্লাস r টাইমস 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। তাহলে সেটা যদি এখানে লিখো তাহলেও হবে, আর আমি এখানে অতিরিক্ত আগে লিখে নিয়েছি, তাতে পরবর্তীতে স্পেশাল কেজে সুবিধা হবে। স্পেশাল কেজে আমাদের এই সিএস এবং এসএন বলে আমরা দুটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি। এই ভেরিয়েবল গুলোতে আমরা রেখেছি 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। এখানেও লিখতে পারো, আবার আগে জেনারেট করে পরে এখানে লিখতে পারো। এটা কেমন করে পাওয়া গেল, x ইকুয়াল টু তাহলে CAR ইন্টু এখানে কি লিখবো 1 বাই রুট ওভার স্কয়ার রুট, রুট ওভার মানে ম্যাটল্যাবে একটা ফাংশন আছে স্কয়ার রুট SQRT। এটা যদি আমি এখানে না লিখে এখানে লিখি তাহলে কোনো সমস্যা নেই, কন্ট্রোল সি, এটা তাহলে উপরেরটার দরকার নেই। আর যদি আমি উপরে ডিক্লেয়ার করে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। কি বোঝা গেল বলতো, CS ইকুয়াল টু 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। তাহলে x1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার। আমরা পরে যেটা জেনারেট করলাম দেখো x ইকুয়াল টু x1 প্লাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার, এরকম করে x জেনারেট করেছি। আর y ইকুয়াল টু কত, y1 প্লাস r বাই r ইনটু sn। sn মানে আগে আমরা জেনারেট করে নিয়েছি sn ভেরিয়েবল, কেমন m বাই রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার যে ভ্যালু সেটা sn এ স্টোর করেছি। তাহলে সেই স্টোর করা ভ্যালু sn এ ইউজ করছি, অর্থাৎ sn ইকুয়াল টু m বাই স্কয়ার রুট অফ 1 প্লাস m স্কয়ার। তাহলে x1 ইকুয়াল টু x1 প্লাস r by root over 1 plus m square and y equal to y1 plus r into m by root over 1 plus m square। এই দুটো পাওয়া গেল। তাহলে x এবং y যদি পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে প্লট করতে গেলে কি লাগবে, বিন্দু জেনারেট করতে হবে। এইগুলো থিটার উপর ডিপেন্ডস করে না, শুধুমাত্র কার উপর ডিপেন্ডস করে, আর এর উপরে, তাই না? এখানে কি কি ফিক্সড আছে আমাদের, এখানে ফিক্সড m এর মান আগে পেয়ে গেছি। x1 কোন বিন্দুতে ট্যানজেন্ট অঙ্কন করব সেটাও স্থির, m স্থির, শুধুমাত্র ভেরিয়েবল কি আর এর মান কত থেকে কত পর্যন্ত। তাহলে এখানে কয়টা পয়েন্ট জেনারেট করব তা আমার উপর ডিপেন্ডস করবে। এখানে লিন স্পেস যেহেতু স্ট্রেট লাইন, কমপক্ষে কয়টা পয়েন্ট লাগবে, কমপক্ষে আমার 2টা পয়েন্ট লাগবে। তাহলে 2টা পয়েন্ট কোথা থেকে শুরু করব কোথায় শেষ, তাহলে স্ট্রেট লাইনের উপর 2টা পয়েন্ট নির্ণয় করব। তাহলে আমি সেখানে -5 থেকে +5 অথবা -100 থেকে +100 এর মধ্যে 2টা পয়েন্ট নিলেও হবে, কারণ স্ট্রেট লাইনের উপর 2টা পয়েন্ট হলেই স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করতে পারবে। তাহলে আর ভেক্টরে কয়টা এলিমেন্ট আছে, এখানে আর ভেক্টরে 2টা এলিমেন্ট আছে। 2টা এলিমেন্ট কি কি, -10 এবং +10। তাহলে প্রথমে সে আর এর মান -10 দিয়ে x এবং y জেনারেট করবে, পরবর্তীতে আর এর মান +10 দিয়ে x এবং y জেনারেট করবে। তাহলে 2টা xy পাওয়া গেল, -10 দিয়ে ধরলাম xy পাওয়া গেল এখানে, আর +10 দিয়ে পাওয়া গেল এখানে। তাহলে ওই দুটা বিন্দু যোগ করলেই একটা স্ট্রেট লাইন পাওয়া যাবে। তাহলে স্ট্রেট লাইন পেতে গেলে একাধিক 2টা পয়েন্টের বেশি না নিলেও চলবে। তাহলে এটা যেহেতু আমরা x1 y1 বিন্দু দিয়ে গমন করে আগেই বলে নিয়েছি, তাহলে x1 y1 বিন্দুগামী স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু x1 y1। আমরা আগেই বলেছিলাম যে স্ট্রেট লাইনটি অর্থাৎ ট্যানজেন্টটি x1 y1 পয়েন্ট দিয়ে গমন করে। যদি x1 y1 পয়েন্ট দিয়ে গমন করে তাহলে তার উপর ভিত্তি করে আমি xy জেনারেট করেছি বলে যে স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করা হবে সেটা অবশ্যই হবে ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন। তাহলে আমরা এই পর্যন্ত যেটা পেলাম সেটা হলো ট্যানজেন্ট। আর ট্যানজেন্ট আমরা প্লট করলাম। প্লট কেমন করে করে
সেই হিসেবে প্লট করলাম। এবার আমরা নর্মাল প্লট করব। নর্মাল প্লট করার সময় আমাদের এক্স ইকুয়াল টু কত হবে সেটা আমরা জানি আগে। নর্মাল এর সময় এক্স কত, এম ইকুয়াল টু, আমরা আগে লিখে নিই, ট্যানজেন্টের উপরে এক্স ইকুয়াল টু x1 প্লাস আর বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার, আর y ইকুয়াল টু y1 প্লাস আর এম বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার। এগুলো কেমন করে আসে সেটা আমরা ডিসকাস করেছি। এটা হলো ট্যানজেন্টের উপরে। তাহলে নর্মাল এর উপরে এক্স ওয়াই বের করতে গেলে এম কে রিপ্লেস করতে হবে -1/m দ্বারা। তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সেখানে কত হবে বলো দেখি একবারে, x1 প্লাস আর এম বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার হবে। কিভাবে এটা পেলাম কে বলতে পারবে? রিপ্লেসিং m বাই -1/m দ্বারা। আর y1 ইকুয়াল টু কত হবে দেখি বলো, একজন বলো দেখি। স্যার y1 মাইনাস r বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম, 1 প্লাস, যেহেতু এম এর উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে প্লাস জি হয়ে যাবে। তাহলে এটা হলো নর্মালের উপরে বিন্দু। নর্মালের উপরে বিন্দু পেতে গেলে তাহলে x1 ইকুয়াল টু হবে x1 প্লাস আর এম বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার। দেখি সেটা আছে কিনা। নর্মালের উপরে যদি কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক পেতে চায় তাহলে সেটা মানে বিন্দুর কে পেতে চায় x স্থানাঙ্ক তার, তাহলে x স্থানাঙ্ক হবে x1 প্লাস আর ইন্টু সিএস মানে m বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার। ঠিক আছে। আর y ইকুয়াল টু y1 মাইনাস আর বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার। তাহলে sn ইকুয়াল টু -1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার, মানে তাহলে ঠিকই আছে y1 প্লাস আর টাইমস -1 বাই 1 প্লাস আর স্কোয়ার। এখানে সিএস এসএন জেনারেট করে নিতে পারো অথবা সরাসরি এইটা তুমি এখানে বসে দিতে পারো, আর এম বাই রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার। তারপরে তাকে প্লট করলে সেটা কিসের ইকুয়েশন পাওয়া যাবে? নর্মালের ইকুয়েশন। নর্মালটাও পাস করবে কোন বিন্দু দিয়ে? নর্মালটাও পাস করবে ওই বিন্দু দিয়ে, শুধুমাত্র এর স্লোপ হবে m আর এর স্লোপ হবে 1/m। তাহলে এই স্লোপ ধরে আমি কি করলাম, -1/m, এই স্লোপ ধরে আমি নর্মালের উপরে কিছু বিন্দু নিয়েছি, সেই বিন্দু দিয়ে নর্মাল অঙ্কন করেছি, আর এর বিন্দু দিয়ে গমনকারী রেখার উপরে কয়েকটা বিন্দু ধরে এই রেখা অঙ্কন করেছি। তাহলে এই রেখা অঙ্কন হয়ে গেল, এই রেখা অঙ্কন হয়ে গেল এবং সার্কেল অঙ্কন হয়ে গেল। এই হলো তোমাদের সার্কেল, ট্যানজেন্ট এবং নরমাল। এখন একটা কেজ আসবে, সেটা পরে যে কোনো লেকচারে আলোচনা করা হবে। এই যে এখানে ধরেছিলাম y1 প্লাস f 0 না, তাহলে 0 হলে কি হবে? আর x1 প্লাস g 0 না, তাহলে 0 হলে কি হবে? এই ঘটনাটা বাদে প্রোগ্রাম শেষ আর কি। তো কোন জায়গায় আলোচনা করার জন্য তোমরা বলবে, সেই জায়গাটা বোঝার জন্য যদি বলতে চাও বলতে পারো কোন জায়গাটা তোমাদের প্রবলেম। এটা কিন্তু অতিরিক্ত লেখা, এইগুলো না লিখে আমরা এখানে সিএস এসএন এইগুলো না লিখে সরাসরি আমরা লিখতে পারি আর এম বাই রুট ওভার 1 আর টাইমস রুট ওভার 1 প্লাস এম স্কোয়ার। আমরা যা লিখেছি স্টেট লাইনে সেটা সরাসরি লিখে দিবে, তাহলে এই দুটো অতিরিক্ত লেখার দরকার নেই। কোনো প্রশ্ন? ইফ ইউ হ্যাভ। তাহলে স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করতে কম পয়েন্ট হলে সমস্যা নাই, কারণ স্ট্রেট লাইনেই তো যোগ করছে, সুতরাং সেটা আর আনস্মুথ হবে না। কিন্তু কার্ভ হলেই সেখানে বিন্দু বেশি না নিলে সেটা স্মুথ হবে না। বুঝতে পেরেছো যে কার্ভ হলেই পয়েন্ট বেশি নিতে হবে। স্ট্রেট লাইন একটা কার্ভের স্লোপ 0, বলে স্ট্রেট লাইনের উপর আমরা দুইটা পয়েন্ট, কমপক্ষে দুইটা পয়েন্ট নিলেই স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করতে পারবো। এখানে তুমি 1000টা পয়েন্ট নিতে পারো, 10,000টা পয়েন্ট নিতে পারো, ইচ্ছা মতো। কোনো প্রশ্ন আর নেই তোমাদের?
সম্পূর্ণ বুঝেছো নাকি? একজন বলো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝেছো কিনা। জি স্যার। সম্পূর্ণ বোঝা গেছে? আমি ডেরিভেশন করে 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 তোমাদের দেখিয়েছি। এখন তোমার সাবস্টিটিউশনটা সবসময় x ইকুয়াল টু আর কস থিটা y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা না হলে তোমাদের মতো হবে না, বুঝতে পারছো? তখন প্রোগ্রামের এই প্রোগ্রাম দেখে করতে গেলে উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে। সেজন্য x ইকুয়াল টু আর কস থিটা y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা এই সাবস্টিটিউশন দেবে, যাতে তোমাদের ক্যালকুলেশন প্রোগ্রামের সাথে ঠিক থাকবে। আমার মনে হয় প্রোগ্রামের সব জায়গা বোঝা হয়ে গেছে। এখন তোমাদের প্রোগ্রাম রান করা গেল না বলে আমি সামনের দিনে আবার আনইনস্টল করে এটা ইনস্টল করব ম্যাটল্যাব, তখন আমরা দেখতে পাবো। তবে ঈদের আগে তোমরা হয়তো বাড়িতেই চলে যাবে কেউ, আর জানি না ঈদের আগে ক্লাস হলে তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে কিনা। যদি হয় শুধুমাত্র স্পেশাল কেস আলোচনা করব আর সার্কেল এবং ট্যানজেন্ট এবং নরমাল ড্র করব, এইটুকুই কাজ। তো তোমাদের আর একটা ক্লাস কি করা যাবে ঈদের আগে, সিআর যদি থাকে? সিআর কি আছো? আমি শুনতে পাচ্ছি না তোমার কথা। জি স্যার, জি স্যার, আমি তো হাসপাতালে আছি স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তোমার পরিবর্তে যে সিআর এরকম কেউ নেই? জি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাসিব আছে, হাসিব আছে। যাই হোক, অথবা যারা ক্লাসে উপস্থিত আছে তারা বললেও হবে যে কবে তোমাদের আর একটা লেকচার নেওয়া যাবে। ও, এই আগামী স্যার লেকচার স্যার আজকে স্যার আগামী আজকে সোমবার এখানে স্যার শেষ। নেই, সোমবার আর হ্যাঁ বুধবার তো ক্লাস তো নিচ্ছেন, আগামী সোমবার স্যার ক্লাসটা নেই। ঠিক আছে, তাহলে আগামী সোমবার হয়ে ঈদের আগে শেষ, মানে আর নেব না, ঠিক আছে? জি স্যার, জি ওকে, থ্যাংক ইউ অল। যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে আমি এখানে স্টপ করবো। জি স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। Record